بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں UAE اردو نیوز اور میں ہوں ستار لغاری۔ خبروں کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل کے آئیکن کے اوپر بھی کلک کر دیجئے۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ پہلے کچھ اہم خبریں شیئر کریں گے، بعد میں ان میں سے چند ایک خبروں کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ متحدہ عرب امارات، دبئی پولیس کا موک ڈرل کرنے کا فیصلہ، شہریوں کو خبردار کیا گیا کہ وہ تصویر لینے سے گریز کریں۔ متحدہ عرب امارات نے غزہ میں فیلڈ ہسپتال کی تعمیر میں مدد کے لیے 6 اضافی طیارے بھیجے ہیں۔ محمد بن راشد نے گلف فوڈ مینوفیکچرنگ 2023 کا افتتاح کر دیا۔ ابوظہبی، ماحولیاتی تبدیلی کا وعدہ کرنے والی طاقتور بین المذاہب دستاویز، جس میں 28 مذہبی رہنماؤں نے دستخط کیے۔ دبئی میں دیوالی 5000 درہم انعام سے لے کر سونے کے سکوں تک، خوردہ فروش تہوار کے موسم کے لیے چھوٹ اور سودے شروع کرتے ہیں۔ دبئی نے دنیا کے سب سے بڑے LED روشن نیٹ کا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ 50,000 درہم تک جرمانہ، متحدہ عرب امارات کے رہائشیوں نے غیر قانونی رقم کی منتقلی پر سخت سزاؤں سے خبردار کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ہیلتھ انشورنس کے لیے اب زیادہ ادائیگی کرنا پڑے گی۔ جو ہماری نیکسٹ اپڈیٹ ہوگی ان میں ابوظہبی ٹریفک قوانین کی 6 خلاف ورزیاں جو جان لیوا حادثات کا سبب بن رہی ہیں۔ آخر میں بات کریں گے خصوصی ٹیکنالوجی جو آپ کو ماہانہ 22 لاکھ روپے سے زیادہ کما کر دے سکتی ہے۔ اب ان میں سے چند ایک خبروں کی تفصیل آپ سے شیئر کریں گے۔ متحدہ عرب امارات ہیلتھ انشورنس کے لیے اب زیادہ ادائیگی کرنا پڑے گی۔ متحدہ عرب امارات کے رہائشیوں کو ہیلتھ انشورنس پریمیم کے لیے مزید خرچ کرنا پڑے گا، کیونکہ تقریباً 1 درجن کمپنیوں نے گزشتہ 2 ماہ میں پریمیم میں 35% تک اضافہ کیا ہے۔ ریٹس اگست 2023 کے اوائل میں بڑھنا شروع ہوئے اور ستمبر اور اکتوبر تک جاری رہے۔ ایک بیمہ کنندہ کے لیے تازہ ترین شرح ثانی اکتوبر کے وسط میں ہوئی۔ ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے درخواست دہندگان کی عمر کے لحاظ سے اوسط قیمت میں 10% سے 35% تک اضافہ کیا گیا ہے۔ طبی مہنگائی کی وجہ سے ہر سال وبائی امراض کے بعد ہیلتھ انشورنس کی شرح میں 15 سے 20% تک مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں چند سال قبل لازمی ہیلتھ انشورنس متعارف کرائی گئی تھی اور آجر ملازمین کو ہیلتھ انشورنس کوریج فراہم کرنے کا پابند ہے۔ تاہم اگر آجر بچوں کے لیے انشورنس فراہم نہیں کر رہا ہے تو والدین کو ان کے لیے ہیلتھ انشورنس خریدنا ضروری ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں ہیلتھ انشورنس کے لیے اب زیادہ ادائیگی کرنا پڑے گی۔ جو ہماری نیکسٹ اپڈیٹ ہوگی ان میں ابوظہبی ٹریفک قوانین کی 6 خلاف ورزیاں جو جان لیوا حادثات کا سبب بن رہی ہیں۔ آخر میں بات کریں گے خصوصی ٹیکنالوجی جو آپ کو ماہانہ 22 لاکھ روپے سے زیادہ کما کر دے سکتی ہے۔ اب ان میں سے چند ایک خبروں کی تفصیل آپ سے شیئر کریں گے۔ متحدہ عرب امارات ہیلتھ انشورنس کے لیے اب زیادہ ادائیگی کرنا پڑے گی۔ متحدہ عرب امارات کے رہائشیوں کو ہیلتھ انشورنس پریمیم کے لیے مزید خرچ کرنا پڑے گا، کیونکہ تقریباً 1 درجن کمپنیوں نے گزشتہ 2 ماہ میں پریمیم میں 35% تک اضافہ کیا ہے۔
रेट्स अगस्त 2023 के अवैल में बढ़ना शुरू हुए और सितंबर और अक्टूबर तक जारी रहे। एक बीमा करंदा के लिए ताज़ा तरीन शरहसानी अक्टूबर के वस्त में हुई। हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से दरख्वास्त दहिंदगान की उम्र के लिहाज से औसत कीमत में 10% से 35% तक इजाफा किया गया है। तिब्बी महंगाई की वजह से हर साल वबाई अमराज के बाद हेल्थ इंश्योरेंस की शरह में 15 से 20% तक मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात में चंद साल कबल लाजमी हेल्थ इंश्योरेंस मुतारिफ कराई गई थी और आजर मुलाजमीन को हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फराम करने का पाबंद है। ताहम अगर आजर बच्चों के लिए इंश्योरेंस फराम नहीं कर रहा है तो वालिदैन को उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना ज़रूरी होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात अबू धाबी ट्रैफिक कवानीन की 6 खिलाफ वर्जियाँ जो जानलेवा हादसात का सबब बन रही हैं। अब इस खबर की तफसील। अबू धाबी के महकमा ट्रैफिक ने मसनूई जहनात का इस्तेमाल करते हुए इस खतरनाक ड्राइवरों के खिलाफ वर्जियों की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। एमरेट्स डेली के मुताबिक महकमा ट्रैफिक के तहत सेफ सिटी सेंटर के डायरेक्टर इंजीनियर अहमद अल शमसी ने बताया कि शाहराहों पर खतरनाक ड्राइवर सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके तहत खुदकार निज़ाम के तहत खतरनाक ड्राइवरों की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखी जाती है। ये काम जदीद टेक्नोलॉजी के मदद से खुद ब खुद हो रहा है। अल शमसी ने कहा ट्रैफिक ने मसनूई जहानत से लैस कैमरे नस्ब किए हैं। उनके ज़रिए मालूम होता है कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल किया गया या नहीं। इसके अलावा ड्राइवरों का अचानक मुड़ना या फुटपाथ के कोनों का इस्तेमाल या गाड़ियों के दरमियान ज़रूरी फासला ना रखना जैसी सरगर्मियां नोट की जाती हैं। अल शमसी ने निशानदेही की कि अबू धाबी ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों को रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल सिस्टम की मदद ले रही है। इसके तहत ज़ैदुल मियाद परमिट वाली गाड़ियों और ट्रकों के ड्राइवरों की जानिब से की जाने वाली खिलाफ वर्जियों को पकड़ा जा रहा है। अबू धाबी के महकमा ट्रैफिक ने निशानदेही की है कि मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजी की मदद से ये बात सामने आई है कि 6 खिलाफ वर्जियाँ जानलेवा हादसात का बायस बन रही हैं। इनमें ड्राइवर का अचानक मुड़ जाना, गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला बरकरार रखने में नाकामी, ड्राइवर का सड़क से हट जाना मोबाइल या कोई किसी और वजह से, रेड सिग्नल तोड़ना, मामूली सड़क से बड़ी सड़क की तरफ मुड़ना और रफ्तार की हद रखना शामिल है। आप चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। खसूसी टेक्नोलॉजी जो आपको माहाना 22 लाख रुपए से ज़्यादा कमा कर दे सकती है। अब इस खबर की तफसील। गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में ड्रोन इंडस्ट्री में काम करके शहरी 30,000 दरहम यानी 22,77,000 पाकिस्तानी कमा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टेक्नोलॉजी के शोबे में तनख्वाहें यकीनी तौर पर अच्छी लग रही हैं। ऑपरेटर्स की माहाना तनख्वाह 4,800 से लेकर 13,700 दरहम के दरमियान है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि UAE बगैर पायलट अप्रैल व्हीकल इंजीनियर 22,000 दरहम से लेकर 25,000 दरहम तक कमा रहे हैं, जबकि इंजीनियर और मसनूई जहानत की महारत रखने वाले अफराद 25,000 दरहम से कहीं ज़्यादा कमा रहे हैं। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुलाजमत के आड़ में खवातीन को जिनसी हरासा करने के लिए ओमान असमंगल करने वाली खातून गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। खातून को ओमान समंगल करने वाली खवातीन को मुलाजमत की आड़ में जिनसी तौर पर हरासा करने पर गिरफ्तार किया गया। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर ने एक कार्रवाई करते हुए बैरून मुल्क ब्यूटी पार्लर में पुरकश नौकरियां दिलाने की आड़ में खवातीन को होटलों में रक्स करने और जिनसी तौर पर हरासा करने वाली खातून समंगलर को गिरफ्तार कर लिया गया। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन सरफराज वर्क की हिदायत पर इंसानी समंगलों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इधर एक छापे में इंसानी समंगल के घिनौने जुर्म में मुलव्विस गिरोह की सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमा को लाहौर के इलाके अचरा से गिरफ्तार किया गया। ये खातून सादालू खवातीन को नौकरियां देकर ओमान भेजती थी। मुतासरीन को ब्यूटिशियन की नौकरियों का झांसा दिया गया, लेकिन बाद में इन्हें बैरून मुल्क रक्स करने पर मजबूर किया गया। गिरफ्तार मुलजमान से मुतअद्दिद पासपोर्ट और सफरी दस्तावेजात बरामद हुई। खातून को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है।
واضح رہے کہ رواں سال کے دوران اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل لاہور نے 267 سے زائد انسانی اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمان میں 6 ریڈ بک انتہائی مطلوب انسانی اسمگلر بھی شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان ویزا فراڈ اور انسانی اسمگلنگ کے سنگین جرائم میں ملوث تھے۔ دوستو یہ تو تھی کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں سے شیئر کری ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔